मौसी कहो कहाँ से आई हो। बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो। कितने चूहे मारे तुमने कितने खा के आई हो। कितने चूहे मारे तुमने कितने खा के आई हो। क्या बताऊं शीला बहन आज नहीं कुछ पेट भरा। एक ही चूहा खाया मैंने वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ। एक ही चूहा खाया मैंने वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ। बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो। बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो। कितने चूहे मारे तुमने कितने खा के आई हो। कितने चूहे मारे तुमने कितने खा के आई हो। क्या बताऊं शीला बहन आज नहीं कुछ पेट भरा। एक ही चूहा खाया मैंने वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ। एक ही चूहा खाया मैंने वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ। नमस्ते बच्चों, आज की मेरी कक्षा में आप सबको स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हम 9वीं कक्षा से संबंधित एक गद्य पाठ विष्णु साहनी जी के लिखित मौसी कहानी को हम आधा भाग देख लिए थे। तो आज के पीरियड में हम आगे के भाग को जानेंगे बच्चों। ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಗದ್ಯ ಪಾಠ ಮೌಸಿ. ಈ ಪಾಠದ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದೆ ಯಾವುದು ಕತೆ. ಇದನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಭೀಷ್ಮ ಸಹಾನಿಯವರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮೌಸಿ ಕಥೆಯ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. तो उससे पहले हम पिछले पीरियड में मौसी से संबंधित क्या जानकारी प्राप्त किए थे उसके बारे में एक बार पुनः स्मरण करते हुए हम आगे जाएंगे बच्चों। तो एक मोहल्ले में एक स्त्री रहती थी. ಒಂದು ಮೊಹಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗರದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ಲು. ಅವಳನ್ನ बच्चे से लेकर बड़े उम्र के लोग सभी से क्या कहकर पुकारते थे? हाँ, मौसी कहकर पुकारते थे. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು? ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಅವಳ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮೌಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. तो वो सबके सुख दुख में साथ देती थी. बच्चों के लिए वो क्या बन गई थी? सेवा की मूर्ति बन गई थी. इस प्रकार उस मोहल्ले में सभी लोगों के मौसी क्या बन गई थी? प्यारी बन गई थी. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವಳು ಏನಾಗಿದ್ಲು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಏನಾಗಿದ್ಲು? ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ಲು. तो बस मौसी दोपहर होते ही कहाँ पर पहुँच जाती थी बच्चों? हाँ, बिल्कुल सही, स्कूल के फाटक पर पहुँच जाती थी. और ये दोपहर डरने पर कहाँ पहुँच जाती थी बच्चों? हाँ, बिल्कुल सही उत्तर, दोपहर डरने पर नीम के तले पहुँच जाती थी. मध्याಹ್ನ ಕಳೆದಿದ್ದಂತೆ ಸಂಜೆ ಅದು ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಬ್ಬರು मौसी को क्या क्या पसंद था बताइए बच्चों? हाँ, बिल्कुल सही उत्तर, मौसी को क्या क्या पसंद था? बच्चों के साथ खेलना, कहानी सुनाना, पहेलियाँ सुनाना और चुटकुले सुनाना मौसी को बहुत पसंद था. और मौसी बच्चों को क्या क्या सुनाती थी? कौन सी कहानियाँ सुनाती थी? हाँ, बिल्कुल सही उत्तर, तोता तोती की कहानी, कांट के घोड़े की कहानी, विरोचित कहानी आदि को बच्चों को मौसी सुनाती थी. और बच्चों को खिलाने के लिए मौसी अपने पास क्या क्या रखती थी बच्चों? हाँ,
बिल्कुल से उत्तर चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ ना कुछ वह अपने पास बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास रखती थी। तो इस प्रकार वह बच्चों के साथ सारा दिन रहते हुए, बच्चों की सेवा करते हुए, मोहल्ले के सभी लोगों की सेवा करते हुए वो अपने दिन को वो बिताती थी और बच्चों को अपने बेटे बेटियों जैसी वो प्यार करती थी। ಹೀಗೆ ಅವಳು ದಿನವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. एक दिन मौसी स्कूल के फाटक पर नहीं आई तो वह बच्चे मौसी के लिए ढूंढने निकलते हैं। तो एक मकान के अंदर उसे देखकर, उसकी मौसी की स्थिति को देखकर बच्चों को बहुत दुख होता है और उन घरवालों से उसे गुस्सा भी आता है। तो यहाँ तक हमने देखा था बच्चों अपना पिछली कक्षा में। आज की कक्षा में आगे के भाग को हम अब देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आगे का भाग को हम सस्वर वाचन करेंगे। आप अपनी किताब खोलिए और ध्यान से किताब को देखिए बच्चों। दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खोलकर लौट रहे थे तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई। उसके पास एक छोटी सी गठरी और लाठी भी थी। मौसी को देखकर सब उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे। तू इतने दिन कहाँ थी मौसी, यहाँ क्यों बैठी हो? एक ने पूछा। मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, कहते हुए मौसी की आंखें भर आई। तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा। बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, अपना गांव जा रही हूँ। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे मौसी, सबने एक स्वर में कहा। मौसी की आंखों में आंसू छलक उठे। दुकान के सामने एक खाट बिछी थी। 2-3 लड़के भागकर खाट उठा ले आए। उस पर मौसी को जबरदस्ती बैठा दिया। खाट को सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाया। उषा थाली में 2 रोटियां लाई। योगराज एक कटोरे में दूध लाया। गोपाल घर से लैंप उठा लाया। मुन्नी पीने के लिए पानी लाई। बलदेव के पिता डॉक्टर थे, वह अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया। मौसी बीमार है, आप जल्दी चलकर देखिए। बच्चे सोचने लगे कि मौसी को कहाँ ठहराया जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे बारी बारी से अपने घर में रखेंगे। बाद में उन्होंने हेड मास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हेड मास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी। मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। बच्चे उसे घेरे रहते और वह उन्हें कहानियाँ सुनाती। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती। सभी घरों में जांग उनका कुशल क्षेम पूछती। सांझ गले अपनी कोठरी में चली जाती और चैन की सांस लेती। इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। तो बच्चों सबसे पहले हम इस पाठ में आए हुए कुछ नए शब्दों के अर्थ को जानेंगे बच्चों। पुल यानी कि सेतु, ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೇತುವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪುಲ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇತು. आंखे पर आना, आंखे पर आना क्या है? दुखी होना, दुख का बाबू
ರೋಗ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತಬಿಯತ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ತಬಿಯತ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಪಾಯಿಕ ಸಾಧನ, ಕಾಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಚಾರ್ಪಾಯಿ ಅಂದರೆ 4 ಕಾಲುಗಳ ಒಂದು ಸಾಧನ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಂಚ ಅಂತೇಳಿ, ನಾವು 4 ಕಾಲುಗಳ ಮಂಚ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇದು ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಪದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ದರಿ ಏನಕ್ಕೆ, ದರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಚಾವ್, ದರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಬಿಚಾವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆ, ಬಿಚಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಕಟೋರ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಲ, ಕಟೋರ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬಟ್ಲು, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿನತಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ವಿನತಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿನಂತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೋಟ್ರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಚೋಟಾ ಕಮರ, ಕೋಟ್ರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಚೋಟಾ ಕಮರ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೂಮನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಚಕ್ಕರ್ ಕಾಟ್ನ, ಚಕ್ಕರ್ ಕಾಟ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಗುಮ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುತ್ತುವುದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸುತ್ತುವುದು, ಚಕ್ಕರ್ ಕಾಟ್ನ ಸುತ್ತುವುದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ घूमना, चक्कर काटना यानी कि घूमना ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. तो बच्चों इस कहानी का सारांश देखेंगे बच्चों. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೋಸಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ಮನೆಯ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿನ ಕಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮೋಸಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದು, ಅವಳ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಕೆದರಿ ಹೋಗಿದ್ವು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮುಖ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಡಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖವಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಆ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಟ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. तो आगे क्या होता है देखिए बच्चों. दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई. उसके पास एक छोटी सी गठरी और लाठी भी थी. मौसी को देखकर सब उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे. ಮಾರನೇ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಆಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ, ಪುಲಿಯನಿಗೆ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೌಸಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಆಗ ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಆ ಮೌಸಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಸಿ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಗಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು, ಮತ್ತು ಲಾಠಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವಳು ಆ ಸೇತುವೆಯ ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಗಂಟು ಮತ್ತು ಲಾಠಿ ಅಂದರೆ ಕೋಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು. मौसी को देखकर सबने घेर कर उस प्रश्न पूछने लगे. ಆ ಮೌಸಿ ಕಂಡೊಡನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತುವರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳತೊಡಗಿದ್ರು. तू इतने दिन कहाँ थी मौसी, यहाँ क्यों बैठी हो, एक ने पूछा. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮೌಸಿ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, कहते हुए मौसी की आंखें भर आई. ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಸಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದು ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯಿತು. तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है, बलदेव ने पूछा. ನಿನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿದ್ದು ಹುಷಾರಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಬಲದೇವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬೇಟಾ ಮೈ ಠೀಕ್ ಹೋ ಗಯಿ ಹೂँ, ಅಪ್ನಾ ಗಾಂವ್ ಜಾ ರಹಿ ಹೂँ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೌಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಮ್ ತುಜೆ ಕಹಿ ನಹಿ ಜಾನೆ ದೇಂಗೆ ಮೌಸಿ, सबने एक स्वर में कहा. ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮೌಸಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ
ತಕ್ಷಣವೇ ಕಣ್ಣೀರುಗಳು ತುಂಬಿ ಬಂದು ಅವಳ ದುಃಖವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. दुकान के सामने एक काट बिछी थी, 2-3 लड़के भागकर काट उठा ले आए, उस पर मौसी को जबरदस्ती बैठा दिया, काट को सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाया, उषा थाली में 2 रोटियां लाई, योगराज एक कटोरे में दूध लाया, गोपाल घर से लैंप उठा लाया, मुन्नी पीने के लिए पानी लाई। बलदेव के पिता डॉक्टर थे, वो अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया, मौसी बीमार है, आप जल्दी चलकर देखिए। मौसी तನ್ನ ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದಂತಹ ಮೌಸಿಯನ್ನ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ದುಕಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನೋ ಅಂಗಡಿ, ದುಕಾನ್ का अन्य वचन दुकान है, दुकान ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿ, दुकान एक वचन दुकाने ಬಹುವಚನ है, दुकान दुकाने। ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಾಟನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಾಟನ್ನ ಒಂದಿಬ್ಬರು 3 ಹುಡುಗರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೌಸಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬಲಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಆ ಕಾಟನ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೂರಿಸಿದ್ರು. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಟನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ನಿನ್ನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕನಯ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಹುಡುಗ ಓಡೋಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದರಿ ಮತ್ತು ತಕಿಯ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ದಿಂಬನ್ನು ತರ್ತಾನೆ. ಉಷಾ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ 2 ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತರ್ತಾಳೆ. ಯೋಗರಾಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟೋರೆಯನ್ನಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ಬಟ್ಲಿನಿಂದ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಗೋಪಾಲ್ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲಾಟಿನನ್ನು ದೀಪವನ್ನು ತರ್ತಾನೆ. ಮುನ್ನಿ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ತರ್ತಾಳೆ. ಬಲದೇವ್ ಅವನ ತಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೌಸಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಬಂದು ಬೇಗ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. तो आगे देखिए बच्चों, बच्चे सोचने लगे कि मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। बच्चे उसे घेरे रहते और वह उन्हें कहानियाँ सुनाती, कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती, तभी सभी घरों में जाकर उनका कुशल क्षेम पूछती। सांझ डले अपनी कोठरी में चली आती और चैन की सांस लेती। इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। ಹೀಗೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರು ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಮತ್ತು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ರು, ಜಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮೌಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೌಸಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಳನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೌಸಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ತನ್ನ ಕೋಲನ್ನು ಕುಟುಕುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಹಲ್ಲೆಯ ಇಡೀ ಬೀದಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಇಳಿಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕುಶಲಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಸಾಂಜ್ ಗೊತ್ತೇಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಲ್ಲೇನಿಗೆ ಕಡೆದು ಬೀಗ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಸಾಂಜನಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ, ಸಾಂಜನಿಗೆ ಕ್ಯಾಹೆ ಸಾಯಂಕಾಲ, ಸಂಜೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಕಳೆದ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಕೊಠಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಹೀಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಉಸಿರನ್ನು ಅವಳು ಬಿಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಅವಳು ನಡೆಸತೊಡಗಿದಳು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮೌಸಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಒಂದು ಸುಖ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅವಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಬಂತು.
ಹೀಗೆ ಅವಳು ಸುಖವಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸತೊಡಗಿದ್ಳು. तो बच्चों आपने मौसी इस कहानी में क्या जान लिए हैं बच्चों? हाँ बिल्कुल सही। मौसी के निस्वार्थ सेवा मनोभावना कैसी थी, वो सबकी कैसी वो सेवा करती थी, इसके बारे में जान लिए हैं। और बच्चों की जो असहायकों की सहायता करने की जो मनोभावना है उसको भी आपने जान लिया। और बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर, बच्चों के आदर को आपने जान लिया। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आप भी इस कहानी से सदा अपने जीवन में परोपकार के गुण और बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर करना और असहायकों की सहायता करने को सदा आप अपने जीवन में पालन करेंगे, ऐसे कहते हुए तो इस पाठ में आए हुए कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे बच्चों। मौसी और बच्चों के बीच में क्या बातचीत हुई? मौसी ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ? तो ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ मौसी ने नोड़ तक कहती तो इतने दिन कहाँ थी मौसी, यहाँ क्यों बैठी हो, इतने पूछा। ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಮೌಸಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳು ಅವಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮೌಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮೈ ಜಾರೈನು ಬೇಡ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಗನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ದುಃಖ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂತು. तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है, ನಿನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನೀನು ಇವಾಗ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದವೋ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಬೇಟಾ ಮೈ ಠೀಕ್ ಹೋ ಗಯಿ ಹೂಂ, ಅಪ್ನಾ ಗಾಂವ್ ಜಾ ರಹಿ ಹೂಂ, ನಾನು ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈಗ ನಾನು ಹಳ್ಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೌಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. तो ಆಗ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, सबने एक स्वर में कहा. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೌಸಿ और बच्चों के बीच में क्या हुआ, बातचीत हुई. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮೌಸಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. बच्चों ने मिलकर मौसी की सेवा किस प्रकार की, बताइए बच्चों. बच्चों ने मिलकर मौसी की सेवा किस प्रकार की, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಮೌಸಿಯ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಧರಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಅವರು उषा एक थाली में 2 रोटियां लाती हैं, योगराज एक कटोरे में दूध लाते हैं, गोपाल अपने घर से लाइन लाता है, मुन्नी पीने के लिए पानी लाती है और बलदेव के पिता डॉक्टर थे, उसे क्लिनिक से ले आता है. इस प्रकार बच्चे मौसी की सेवा करते हैं. तो बच्चों आपको एक गृह कार्य में एक प्रश्न देती हूँ, आप लिखिए और अपने अध्यापक को दिखाइए बच्चों. प्रश्न है, मौसी के खुशी जीवन का वर्णन कीजिए. मौसी के खुशी जीवन का वर्णन कीजिए. प्रश्न लिख लिया बच्चों. मौसी के खुशी जीवन का वर्णन कीजिए. लिख लिया बच्चों. ಮೌಸಿಯ ಒಂದು ಆನಂದದ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನದ ಒಂದು ಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗಿರುವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ बरीಬೇಕು. तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, ऐसा आशा करती हूँ. तो आज की कक्षा मैं यही समाप्त करती हूँ बच्चों. अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार.